नमस्कार जय जगन्नाथ। अच्छा आमर कौन प्रोब्लेम है किसी तो प्रोब्लेम है जो प्रोब्लेम को आम ओडिशावासी माने गणी पारना। आज गोटे बड़ दुखर कथा अनुरोध करी कि भी अच्छा लाइन आसतु समस्ते देखा कथा हवा। नमस्कार। यदि मोर शब्द आपण मानक शुभी पारुछि तो आपण माने दया करी जॉइंट हूँ कथा हवा टे खुशी हवा। भाई जय जगन्नाथ संदीप कुमार बड़ भाई नमस्कार जय जगन्नाथ। हाँ आउ किए अच्छा अच्छा कथा कहबार कथा है जे आज आमर कथा थिला जगन्नाथंकर कथा थिला आउ रूपांतरीकरण कथा थिला। श्याम सुंदर जेना कहले जय जगन्नाथ बड़ भाई नमस्कार जय जगन्नाथ। जो मैंने भी शुणुंट मो कथा दया करके आपण मैंने जदि हाँ मारिदेवे मुझे खुशी भी आपण मैंने मो कथा शुणुंट बोली। किंतु आम आज आलोचना करवा टी अलग कथा सरकार कथा गोटे बड़ रहस्यमय कथा होची जोटा कि जय जगन्नाथ प्रद्युम्न बनर्जी जय जगन्नाथ सौम्य प्रकाश महांती कहले जय श्रीराम जयदेव परिड़ा भाई कहले जय जगन्नाथ। जी भी शुणुंट दयाक समस्त अनुरोध आपण मैंने खाली कहे हाँ शुभुची बोली आम गोटे आलोचना करवा टी छोटिया कथा पर आलोचना करवा। आम तो गरीब लोक समस्ते जो आम सका उठी पड़ी गोटे गोटे भुवनेश्वर हो कटक हो किए क्या घर अनुगुल हो बनपाल जाऊ मो घर आली मु पट्टामुंडे जाए क्या घर नयागढ़ हो से आठगढ़ जाऊ क्या घर नयागढ़ हो से शरणकूल जाऊ क्या घर कंधमाल हो से फुलवाणी जाऊ ना बालीगुड़ा जाऊ कि नुआ गाँ जाऊ क्या घर ब्रह्मपुर हो बोले से सोरडा जाऊ कौटिकी भी जाऊ। किंतु आज मोर गोटे कथा आपण मानक समस्त सामने बड़ दुख लगिला। मुझे आज देखुली जिते बड़े सरकार हाँ नरसिंहपुर कहले बड़ भाई नरसिंहपुर कहले नरसिंहपुर हेले बड़मा नरसिंहपुर हेले रतापाट जाऊ ना आमर शखा मेरी जाऊ मो झील गाँव को ठीक अच्छे नमस्कार। हाँ ठीक अच्छे तो आम आलोचना करवा जो जो विषय आपंकर प्रश्न अच्छे से विषय को आलोचना करें। आम प्रथम आलोचना करवा आज गोटे सब बड़ भाई माने जाइथिले जो आमर डीजी ऑफिस सामना को निश्चिंत कोइली गोटे आईआईसी अच्छी से शोला लल्ला चोदा सब आमर गोरखक भाई मानू से आरेस्ट कर असुविधा नहीं से आरेस्ट कर तो कानून विषय अच्छे आसवे। किंतु आज आम डीजी पाखक जाइलु ये जो बड़ भाई मैंने देखुंट समस्त को अनुरोध आम भितर बुझामणार भूल रहू मन मनांतर भूल रहू किंतु आमर लक्ष्य गोटे रहू आम भितर वाद विवाद रहू भेद विभेद रहू किंतु लक्ष्य आमर गोटे रहू। भुवनेश्वर साहेब कहले जय जगन्नाथ भाई भल अच्छन भाई भल अच्छी भाई जय जगन्नाथ भल अच्छी तो वाद विवाद जहाँ भी हो आज जो जिनस समस्त बड़ भाई माने थिले बहुत खुशी लगे। आज सब बड़ भाई माने भौणी माने वरिष्ठ गुरुजन माने समस्ते थिले। पाकिस्तान किए जीव से समय आसले कह से व्यस्त हूँ नहीं किंतु आज आम जो लक्ष्य नहीं कि समस्ते एकाठी हेले
ଆଉ କେହି ଦରକାର ନାହାନ୍ତି। ଯେତିକି ଯାଇନଥିଲେ ଯଦି ସେତିକି ଭାଇ ମୋର କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଯିବା, ଫାଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାଡ଼ି ବସିବା। ଫାଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାଡ଼ି ବସିବା ତା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଫାଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ନେଇକରି ଅଲଗା ନାଁ ଦେଇଦେବା। ନା, ସେଠି ଗୋଚାଲାଣ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଗୋ ଚାଲାଣକୁ, ବେଆଇନ ଗୋମାଂସ ଚାଲାଣକୁ, ତାକୁ ସବୁକୁ ମୁଁ କେତେବେଳେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ଅବଷ୍ଟାକଲ ଆସିଛି ଆମକୁ, ଯେଉଁ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରତିଘାତ ଆଘାତ ଆସିଛି, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁଛୁ। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ, ଆଜି କିଛି ଲୋକ କହୁଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେ ଜିନିଷ ଆସିଥିବ। ଆଜି ବି ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଏ ଜିନିଷ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ହିନ୍ଦୁର ପ୍ରଶ୍ନ, ମୁସଲିମର ପ୍ରଶ୍ନ, ପୋଲିସର ପ୍ରଶ୍ନ, କୋର୍ଟର ବି ପ୍ରଶ୍ନ। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ସବୁ ମା ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ? ନା ତମ ଗାଣ୍ଡିରେ ଦମ ନାହିଁ, ତମେ ଗୋରୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନ, ତମେ କାହିଁକି ରଖୁଛ? ପ୍ରଶ୍ନ 1। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ? ନା ତମେ ଯଦି ଗୋରୁକୁ ରଖିଛ, ତମ ଗାଣ୍ଡିରେ ପାଣି ନାହିଁ, ତମେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ି ଦଉଛ? ପ୍ରଶ୍ନ 2। ତମ ନାନୀ କି କୁକୁର କେଉଁ ମା ଆଜ୍ଞା? ପ୍ରଶ୍ନ ରଖ। ପ୍ରଶ୍ନ 1, ପ୍ରଶ୍ନ 2। ପ୍ରଶ୍ନ 3 କ'ଣ? ନା ଯଦି ଗୋରୁଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ବିକିଦେଲେ, କେଉଁ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ନେଇକିରି ଗଲା, ତାହେଲେ ତାକୁ ଧରିଲେ କାହିଁକି? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4। ଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ରଖିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଶ୍ନ ସେଠି ନୁହଁ ଯିଏ ଗୋରୁ ରଖିଲା, ଯିଏ ଗୋରୁ ବିକିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ସେଠି ଯିଏ ଗୋରୁ ରଖିଲା, ଜିନିଷ ରଖିଛି, ଆଉ ଜଣକୁ ବିକିଲା, ମାନେ କାହିଁକି ବିକିଲା? କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖିକିରି ହଉ ବା ଯେଉଁ ଲୋକଟି କିଣିଲା, ଆପଣ ଖାଲି ବିକିଲା ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁନି। ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ରାମ ରାଜ୍ୟ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ରାମ, ମଦ ଯଦି ନ ବିକିବୁ ପିଇବ କିଏ? ତ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ହିସାବରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କଥା କୁହାଯାଏ, ଯଦି ମୁଁ ଗାଈ ନ ବିକିବି ତାହେଲେ ନବ କିଏ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ନା ଆଉ କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଛି କି? ଯେଉଁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ମଦ ନ ବିକିବି ପିଇବ କିଏ? ଯଦି ମୁଁ ଗୋରୁ ନ ବିକିବି ନବ କିଏ? ଏଇ ଦୁଇଟାରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇ ଦୁଇଟାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ଆଉ କିଛି ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରେ କି? ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଥା କ'ଣ ନା ମୁଁ ମଦ ବିକି ପାରିବି, ମୋ ମଦକୁ ପିଇକି ଏ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଲୋକମାନେ ମଦୁଆ ହେବେ, ଗାଡ଼ି ବାଡ଼େଇକିରି ଗାଣ୍ଡି ମରେଇକିରି ମରିବେ। ସେ ତାଙ୍କର ଗାଣ୍ଡି ମରା ଭଣନ୍ତି, ସେ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଯାବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲି? ସିଏ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିନ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ବହୁତ ଚୁଟୁକୁଲିଆ, ଗୁଲୁଗୁଲିଆ, ଦାଧୁନ୍ତୁଲିଆ, ତମ ନାନୀକି ପଛରୁ ପେଲିଆ ଗୋଟା ମା ଆଜ୍ଞା ଲୋକ କହିଲା, ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, କହିଲା ତମେ କ'ଣ ଅଖା ପାଇଛ ପୋଡ଼ି ଦଉଛ, 1000 ଟଙ୍କା ପାଇଛ ଗାଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ ଦଉଛ? ବରାବର କଥା। ସେଟା ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା। କ'ଣ କହିଲା? କହିଲା ଅଖା ପାଇଛ ଘରକୁ ନେଇଯାଉଛ, 1000 ନା କ'ଣ ଅଖା ପାଇଛ ପୋଡ଼ି ଦଉଛ, 1000 ଟଙ୍କା ପାଇଛ ଗାଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ ଦଉଛ। ଏ ମା ଝିଅକୁ କିଏ ଗୋଟା କହିଛି? ଏ ମା ଝିଅକୁ ଗୋଟା କିଏ ଭରରେ କହିଛି? ନାଇଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି କହିଲା, ସେ ମା ଝିଅକୁ ଗୋଟା ଚଟକଣା ଦେବ ତା ପିଚା ମୂଳରେ ନା ତା ଅଣ୍ଡା ମୂଳରେ। ସେ ମା ଝିଅକୁ ଏକ ଚଟକଣା ଦେବ ତା ତଳି ପେଳ ମୂଳରେ, ନହେଲେ ତା ଯନ୍ତ୍ର ମୂଳରେ ଠୋ କିନି ଚାପଡ଼ା ପକାରେ। ମା ଝିଅର କ'ଣ ଚଢ଼ି ହେଉଛୁ? କ'ଣ କହିବେ?
ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ? ଯେଉଁ ମାଗିଆଟା କହିଲା ଯେ ଅଖା ଦୁଇଟାକୁ ତୁମେ ପୋଡ଼ି ଦେଉଛ, 1000 ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଛୋଡ଼ି ଦେଉଛ, ଘରେ ପୁରେଇ ଦେଉଛ, ତାକୁ ଆନ୍ସର୍ ଆମେ କ'ଣ ଦେବା? ଆପଣ ଟିକେ କହିବେ, ଆପଣ ଟିକେ ଦୟା କରିକିରି କହିବେ। ମୋ କଥା ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ? ଖାଲି ଆଲିକା ସେତିକି କହିଦିଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ତାପରେ କହିଦେବି, ମୁଁ କହିଦେବି। ବଡ଼ ଟେନସନ୍ର କଥା ହେଇଗଲାଣି। ଶୁଣ, ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଭାରି ହେଇଗଲାଣି, ମୋତେ ବିଜୁ ପୁଣି ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସେ, ମୁଁ ଗାଣ୍ଡି କରିବି ରାତିରେ। ଏ ବାବା, ହଉ, ମୋ କଥା ଶୁଭା ଯାଉଛି ନା ଶୁଭୁ ନାହିଁ? ମୋ କଥା ଶୁଭା ଯାଉଛି ନା ଶୁଭୁ ନାହିଁ? ମୋତେ ଖାଲି ହଁ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଇ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଶୁଭୁଛି ସନ୍ଦୀପ କୁମାର? ଆଚ୍ଛା, ହଉ। ଯେ ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ଅଖା ଦୁଇଟା ନେଇକି ପୋଡ଼ି ଦେଉଛ, 1000 ଟଙ୍କା ନେଇକିରି ଗାଣ୍ଡିରେ ମାଡ଼ି ଦେଉଛ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟା ଭଡ଼ୁଆ ଚୋଦା କହୁଛି ତମେ କ'ଣ ସେ ଅଖା ଦୁଇଟାକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଉଛ, 1000 ଟଙ୍କା ନେଇ ମାଡ଼ି ଦେଉଛ? ସେ ଅଖା ଚୋଦାକୁ ଡାକିକି ନେଇ ଆସ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ, ସେ ପବ୍ଲିକ୍ ଡାକି ଆଣ। ଆଉ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଯେଉଁ ମାଆ ଘିଆ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ତମେ ଯେଉଁ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଗାଣ୍ଡି ମାରିକିରି ତମେ କାହାକୁ ଗାଣ୍ଡି ମାରିକିରି ଯେଉଁ ରଖିଥିଲ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡରେ, ସେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ପଇସା ଗୁଡ଼ା ତମେ କେଉଁ ଭେଣେଇକି ଦେଲ? କି ତମର ସେକେଣ୍ଡ ଘଇତା କାହାକୁ ରଖିଥିଲ? ବା ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ତମେ ସେକେଣ୍ଡ ମାଇକିନା କାହାକୁ ରଖିଥିଲ? ତମେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଗାଣ୍ଡି ମାରିକି ରଖିଥିଲ, ଇଏ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଗାଣ୍ଡି ମରା ପଇସା ଥିଲା, ତମେ ରଖିଥିଲ। ତମ ଗାଣ୍ଡି ମରା ପଇସା ପଳେଇଲା, ତମେ ସାଇଲେନ୍ସ କର ହେଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ କଥାଟି ଆସିଲା ଯେ ସିଏ ଧମକେଇଲେ, ଇଏ ଛିଣ୍ଡେଇଲେ, ଆରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଥିଲା ସେ ପଇସାକୁ କେବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମାଗିଲେଣି କି? ଗୋଟା ମାଗିଆ ତାକୁ ଚୁତିଆ ଯାଇକି କହୁଛି, କ'ଣ କହୁଛି? କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ବେଗ୍ ପୋଡ଼ି ଦେଉଛ। ଆରେ ମାଗିଆ ବେଗ୍ କାହିଁକି ପୋଡ଼ା ହେଉଛି? 1000 ଟଙ୍କା କାହିଁକି ପୋଡ଼ା ହେଉନାହିଁ? 1000 ଟଙ୍କା କ'ଣ ତ ବୋପା ତିଆରି କରିଥିଲା? ଏରେ ମାଗିଆ ଏତିକି ତ ମନେ ରଖ। ତୁ ଯେଉଁ କହିଦେଲୁ ନା ଯାଇକି ନା ଚୁପ୍ ତାରେ, ଯେଉଁ ଚୁତିଆଙ୍କ ମାଗିଆଙ୍କର କ'ଣ କହିଲୁ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିତିଲେ କ'ଣ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଛଡ଼ିବ? ଏରେ ମାଗିଆ ତୋ ବୋଉକୁ କୁକୁର ଘିଉ ମାଗିଆ ଶୁଣ, ତତେ ଏତିକି କୁହାହେଲା, କ'ଣ କହିବୁ? 1000 ଟଙ୍କା ମିଳିଲା, ଆମେ ଛୋଡ଼ି ଦେଲୁ, ଆଉ 1000 ଟଙ୍କା ପରେ ଆଉ ପଇସା ନାହିଁ। ମେଣ୍ଟ ତ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କର ହେଇଛି, ସେସବୁକୁ କାହିଁ ଯିବା? ମେଣ୍ଟ ତ ହେଇସାରିଛି। ମେଣ୍ଟ ଏଇଆ ହେଇଛି, ନାଇଁ ଟିକେ ରୁହ, ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ କହିଦିଏ। ସେ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଥିଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନି ନା, ହଁ, ମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କଥା ଉପରେ କହିଲେ, ମେଣ୍ଟ ଏଇଆ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ପରିଶ୍ରମ କଲେ କିଏ? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରୁ, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକି ଜୁଟେଇଲେ, ସବୁ କଲେ। ସେଠି ଭିଲିଆନ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଗଲା କିଏ? ନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ ଭାବୁଛ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାହିଁକି ଗୋଟେ ହିରୋ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଲା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକୁଟିଆ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ତାଙ୍କ ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡା ଏତିକି କାହିଁକି ସାଇଲେନ୍ସ ରହିଲେ? କାହିଁକି ନା ନବୀନ ବାବୁ ଯଦି କହିଦେବେ ମୁଁ ହକିଛି ଗନ୍ଧ ହଉନି, ତାଙ୍କ ଚେଲା କହିବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ନବୀନ ବାବୁ ହକି ନାହାନ୍ତି କି ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇଯିବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ, କ'ଣ ହେବ? କି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପାଡ଼ିଛନ୍ତି କି ଆଉ କିଏ ହଗିଛନ୍ତି କି ମୁତିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସରିଗଲା। ଆଉ ଆପଣ କହିବେ କ'ଣ? ନା ଆଜିର ଯେଉଁ ରାଜନୀତିରେ ଦେଖାଗଲା, ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଗଲା ଯେ ତମେ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅ, ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ। ମାନେ ବିଜେଡ଼ି ପରୀକ୍ଷା ଦେବ, ବିଜେପି ପରୀକ୍ଷା ଦେବ, ଯିଏ ଜିତିବ ଆମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲାବେଳେ ଦେଖାହେବା କାହାର ମାର୍କ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ଲିଅର। ମ୍ୟୁଚୁଆଲ କଥା ହେଇଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଆଜି
ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାନ୍ତି। ଖୋଲା କଥା, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ବିଷୟ ଅଛି। ଏ ବିଷୟ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର କେବେ ବି ତଳକୁ ନ ଯାଉ, ତାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ତଳକୁ ନ ଯାଉ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ରହିବ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ ଗଢ଼ିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ନେତାକୁ ଭୋଟ ଦେବା ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରୁଥିବା। ନହେଲେ ମୋ ମାଇପ ଯିବ କହିବ ତମେ କାହିଁ ବେଶୀ ଗପୁଛ, ସେ ଦେଉଛି 2000 ମୁଁ ତା ପାଖକୁ ଯିବି। ଯଦି ମାଇପକୁ ତମେ ଛାଡ଼ିବ, କାଣ୍ଡି କରେଇବ, ଆଉ କେଉଁ ଭେଣେଇ ତମ ପିଠିରେ ପଡ଼ିବ ନା। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆର ଯେଉଁମାନେ ବି କୋଶଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କୋଶଳର ଯେଉଁମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋଟିଆଟା ବି ଆମର, ଯେଉଁମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ପଟରୁ ବି କହୁଛନ୍ତି ସେ ବାଲିଆପାଳଟା ବି ଆମର, କୋଟିଆକୁ ଦବାକୁ ଚାଲିଲେଣି। କୋଟିଆକୁ ମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ସେମାନେ ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତ ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ନା 2ଟା ଝୁଲା। ଆଉ ଏ ଝୁଲାକୁ ଦେଖେଇକିରି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଲୋକଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆରେ ଏ ଯେଉଁ ଚିଟଫଣ୍ଡରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଥିଲା, ତୁମ ମା ମାଇପ ଯେଉଁ ଶଳାମାନେ ରଖିଥିଲ, ଏସବୁ କ'ଣ ତୁମ ପଇସା ନା ତୁମ ଗାଣ୍ଡି ମରା ଧନ? ଆଉ ଆଜି ଏ 350 ଟଙ୍କାର 2ଟା ବେଗ୍ ପାଇଁ ତୁମର ଏତେ ହେଉଛି ମନ ଉଚ୍ଛନ୍ନ, ତାପରେ ଆଉ 1000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତୁମ ଗାଣ୍ଡି ହେଉଛି ଗଲ ଗଲ କନ କନ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବେ ନାହିଁ କ'ଣ? ନା କିଏ ବେ ସେ ଲୋକନାଥ ହୋତା କ'ଣ କହିଲେଣି, ଭାଇ ମାଲ ଟିକେ ବେଶୀ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଆପଣ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ହଲେଇକିରି କାଢ଼ିଦେବେ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା, ଲୋକଙ୍କର ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି ଅଧିକ ହେଲାଣି। ଲୋକନାଥ କଥା କ'ଣ କହିଲେ? ନମସ୍କାର। ନାଇଁ ମେଣ୍ଟ କଲେ ଫାଇଦା କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ରାଜନୈତିକ କଥା, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କହିବିନି। ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେତିକି କହିଲି, ମୁଁ ଅଧିକା କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।